کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز بھی جھوٹی ہو جاتی ہے، اگرچہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن کبھی کبھی آنکھ سے دیکھی ہوئی، کان سے سنی ہوئی چیزیں بھی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی دکھاوے پہ نہ جائیں، حق سچائی تلاش کریں اور یقین جان لیں جب اللہ نے فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو دنیا میں رہ کر میرا تذکرہ کرو گے تو میں میدان محشر میں نہیں بلکہ فرشتوں کی نوری جماعت کے درمیان میں رہ کر تمہارا تذکرہ کروں گا۔ رب کائنات نے ایک انعام اور ہمیں عطا فرمایا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ محفل جو رچائی بسائی گئی کیا ناشکری کرنے کے لیے؟ نہیں، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث مقدسہ میں ہے اللہ کے حبیب نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو سن لو، یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی کسی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر پر تمہیں کم نہیں بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نعمت عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں غلامانہ انداز میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے پڑھیے باوز بلند درود پاک۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد دنیا میں سب سے بڑی ذات اگر کسی کی ہے تو احمد مختار کی ذات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن وہ مقدس کتاب جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے بارے میں رتی برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، اور وہ مبارک قرآن جس کی شان میں نازل کیا گیا، بتاؤ کیا اس نبی کی ذات پر کسی طرح کا شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ جو نبی کی ذات پر شک کرے حقیقت میں قرآن پر اس نے شک کیا ہے، اور جو قرآن پر شک کرے خدا کی ذات پر گویا اس نے شک کیا، اور جو خدا کی ذات پر شک کرے کبھی وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو محفل رچائی بسائی گئی یہ شکرانے کے طور پہ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو ہر کسی کا شکر ادا کرتے ہیں، جو بھی ہم پر احسان کرتا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ غوث خواجہ نے ہم پر احسان کیا، ہم نے ان کا شکر ادا کیا، ان کے نام کے تذکرے کیے، ان کے نام کے گن گائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم کیوں اس رب کا شکر ادا نہ کریں؟ پورا مطلب نہیں بتاتے۔ ایک امام صاحب تھے جمعہ میں تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا جو جماعت ہی کے وقت آتے ہیں، امام صاحب نے تقریر کیا اور کہا کہ نماز کے قریب نہیں آنا نشے کی حالت میں۔ تو آپ نے امام صاحب جو تھے انہوں نے پہلا یاد رکھیں امام کوئی معمولی انسان کا نام نہیں،
मामूली इंसान नहीं, इमाम जो होता है अगरचे आप कमतर समझे लेकिन वो आपकी बस्ती का एक बादशाह हुआ करता है, बादशाह है बादशाह। और उसने जो कह दिया मतलब वो अपनी जानिब से नहीं कह रहा, अल्लाह का मुकद्दस कुरान जो कह रहा है, हबीब कायनात की जो मुबारक हदीसें कह रहा है, वो इमाम आपके दरमियान में रखा करता है। इमाम कोई मामूली नहीं, इमाम की इज्जत करना हर मुक़्तदी पर जरूरी है। इमाम की कदर करे, इमाम की इज्जत करे, यकीन जान ले अगर ये मुस्कुराकर दिल से दुआ दे देंगे रब्बे कायनात आपकी दुनिया भी सवार देगा, इंशाअल्लाह आखिरत भी सवार देगा। तो मैं कह रहा था कि इमाम साहब जुमा में तकरीर कर रहे थे, तो इमाम साहब ने कहा कि नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। तो जब इमाम साहब ने बोला नशे की हालत में, तो तब वो आने वाला शख्स नहीं आया। जब इमाम साहब ने कहा नमाज के करीब मत जाओ, तो वो शख्स आ गया। उसने क्या सुना? सिर्फ नमाज के करीब मत जाओ, आगे की जो बात थी उसने नहीं सुना। अब ये पूरे मोहल्ले भर में शोहरा हो गया, पूरे गांव में डंडा पीट दिया गया, अरे इमाम साहब तो लोगों को नमाज से दूर कर रहे हैं। लोगों ने भी उनकी मुखालफत की इमाम साहब की, क्या इमाम साहब कैसे ऐसे बोल सकते? जब तहकीक देखी गई तो पता चला इमाम साहब ने ये नहीं कहा था, उन्होंने कुरान की आयत पेश की थी और फरमाया था, ऐ लोगों तुम नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। तो उनका जो सिस्टम है ना, उसी अंदाज में अधूरी बात बताते हैं लोगों को, और क्योंकि पूरा इल्म तो उनके पास भी मौजूद नहीं, पूरा इल्म उनके पास भी मौजूद नहीं है, अधूरा इल्म रहता है लोगों के पास रखे, लोगों को बहकाने की कोशिश करते रहे, लोग उनके बहकावे में आ जाते, अरे अल्लाह अल्लाह करते बस, हाँ अरे रे अल्लाह अल्लाह करा थे बस, एक के अलावा कुछ होते नहीं यार। अरे चला यार उनकी मस्जिद में चला, बहुत अच्छे आदमी हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ अरे चला यार उनकी जमात आई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें। याद रखे जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच्चाई ही हो, कभी कभी आंखों से देखी हुई चीज भी झूठी हो जाती है। अगरचे आपने देखा है लेकिन कभी कभी आंख से देखी हुई, कान से सुनी हुई चीजें भी झूठी साबित हो जाती है। तो उनकी दिखावे पे ना जाएं, हक सच्चाई तलाश करें और यकीन जान ले, जब अल्लाह ने फरमा दिया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तो दुनिया में रहकर मेरा तज़किरा करोगे तो मैं मैदान महशर में नहीं बल्कि फरिश्तों की नूरी जमात के दरमियान में रहकर तुम्हारा तज़किरा करूंगा। रब्बे कायनात ने एक इनाम और हमें अता फरमाया है, वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरी नाशुक्री ना करो, मेरी नाशुक्री ना करो। ये महफिल जो रचाई बसाई गई क्या नाशुक्री करने के लिए? नहीं, रब का शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि हदीस मुक़द्दसा में है, अल्लाह के हबीब ने खुद इरशाद फरमाया है कि ऐ मोमिनो सुन लो, ये जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये इरशाद फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह की किसी नेमत पर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस शुक्र पर तुम्हें कम नहीं बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा नेमतें अता फरमाएगा। इसलिए हमें चाहिए हम रब का शुक्र अदा करें ताकि रब्बे ज़ुल जलाल हमें बेशुमार नेमतों से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हम तमाम को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए, हम तमाम को मसलके हक मसलके आला हज़रत पर कायम दायम रहने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। दुआ है मौला जब तक सलामत रखे, ईमान की अजीम दौलत के साथ सलामत रखे और यह इज़ाम को वफादार बना कर रखे, और जब इस दुनियाई फानी से आखिरी लम्हात हो, नसा का वक्त हो, करीब हो, तो मौला ईमान की अजीम दौलत के साथ दुनिया से दुनियाई बका की तरफ रवाना फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ता हूँ, आप सब भी पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।